ساؤتھ نیوز کے ساتھ میں ہوں یاسر خان۔ بر صغیر کے روحانی پیشوا حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کے 790 سالانہ سہ روزہ عرس کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں۔ عرس کی مناسبت سے قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ قومی کانفرنس کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں گوہر رحمان۔ جی بالکل، برصغیر پاک و ہند کے روحانی پیشوا حضرت شاہ رکن الدین عالم سہروردی کے سالانہ 709ویں سہ روزہ عرس کی تقریبات ملتان میں اختتام پذیر ہو گئی ہیں۔ قومی کانفرنس جو شاہ رکن عالم کے حوالے سے ہوا کرتی ہے، اس کی آخری نشست کی جو صدارت تھی سابق وزیر خارجہ اور جو سجادہ نشین بھی ہیں دربار کے مخدوم شاہ محمود قریشی نے کی، اور ایک قومی کانفرنس کے اختتامی موقع پر ملک و قوم کی سلامتی کے حوالے سے خصوصی طور پر دعائیں بھی کرائے گئے۔ 3 روز تک یہ قومی کانفرنس کا سلسلہ جاری رہا، جس میں ملک بھر سے آئے ہوئے جو علماء کرام تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر درگاہوں کے سجادہ نشین تھے، انہوں نے خطابات کیے اور جو اسلامی تعلیمات تھی اولیاء کرام کی، اس کے اوپر خاصا زور دیا۔ اس دوران جو تھا 3 روز کے دوران بڑی تعداد میں جو اندرون سندھ سے آنے والے زائرین ہیں اور ملک بھر سے آنے والے جو زائرین ہیں، ان کی جانب سے دربار پر حاضری دینے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، اور 3 روزہ تقریبات کے اختتام کے ساتھ ہی خاص طور پر جو اندرون سندھ سے ایک زائرین کی عقیدت ہوا کرتی ہے دربار شاہ رکن عالم سے، ان کی واپسی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر انتظامات کی بات کی جائے تو 3 روز کے دوران پنجاب پولیس کے جو 1200 سے زائد جو پولیس اہلکار ہے وہ دربار کے احاطے میں تعینات رہے، سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیتے رہے، اور ضلعی انتظامیہ کے 19 سے زائد جو محکمے تھے ان کی جانب سے یہاں پر کیمپس لگائے گئے تھے۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے زائرین کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ قومی شاہ رکن عالم کانفرنس کی اختتامی نشست کے اور دعا کے بعد جو ہے جو زائرین جو ملک بھر سے دربار شاہ رکن عالم سہروردی پر آئے تھے، ان کی واپسی کا سلسلہ جو ہے اپنے آبائی علاقوں کی جانب شروع ہو چکا ہے۔ پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں عدم اعتماد لا سکتی ہیں، گورنر راج کا نفاذ قانون میں موجود ہے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کہتے ہیں عمران خان یو ٹرن لینے کو فخر سمجھتے ہیں۔ ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کے ووٹ کا بھی کہہ سکتا ہوں۔ پی ڈی ایم جماعتوں سے مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ حالات دیکھ کر کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب میں اتحادی حکومت کے خواہاں ہیں، جس کے لیے کوشاں رہیں گے۔ شہباز شریف کی قیادت میں ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی ذمہ دار تحریک انصاف کی حکومت ہے، ہم مہنگائی کو لگام ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ماضی کی طرح عوام کو ریلیف دیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر لودھراں اقرا مصطفیٰ نے شہر اور مضافاتی قصبوں کے بازاروں اور شاہرات پر قبضہ جماعت تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن کلین اپ شروع کر دیا۔ گیلے وال میں کیے گئے کریک ڈاؤن بارے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا آصف حنیف سے۔ جی بالکل، شہر میں اور مضافات میں پھیلی تجاوزات کے خلاف ڈپٹی کمشنر لودھراں بابر رحمان وڑائچ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر لودھراں محترمہ اقرا مصطفیٰ پوری قانونی طاقت کے ساتھ اس وقت میدان عمل میں موجود ہیں۔ گیلے وال، لودھراں شہر، گوگڑا، یہ تمام ایسے قصبہ جات اور چھوٹے چھوٹے ٹاؤن کمیٹیز کے طور پر بنے ہوئے شہر ہیں جہاں جو تجاوزات نے بھرمار کی ہوئی تھی۔ عام صارفین کا اور مختلف سواریوں پر سفر کرنے والے افراد کا بازاروں میں گلیوں میں سے گزرنا مشکل تھا۔ آج گیلے وال میں ایک بہت بڑا آپریشن کلین اپ کیا گیا ہے، تجاوزات ہٹائی گئی ہیں، کچھ سامان کو قبضے میں لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محترمہ اقرا مصطفیٰ اسسٹنٹ کمشنر لودھراں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت کے اوپر جو ہماری ڈیفنکٹ ٹاؤن کمیٹی ہے گیلے وال، وہاں پر تجاوزات کا کافی مسئلہ تھا اور بہت لمبے عرصے سے جو ہے وہ چلا آ رہا تھا۔ ڈی صاحب کی ہدایت کے اوپر ہم نے 1 ہفتہ پہلے قبل جو ہے وہاں کے تمام انجمن تاجران سے میٹنگ کی اور ان کو ہم آن بورڈ لائے اور اس حوالے سے ہمیں جو بھی گورنمنٹ کی ڈائریکشنز ہیں بہت کلیئر کٹ انداز میں بتائیں۔ اس کے بعد کل ہم نے اس حوالے سے گیلے وال کے اندر جو ہے وہ تجاوزات کے اوپر آپریشن کی ہے۔ وہاں پر جو ہمارے جو نہر کے کنارے جو ہے بہت ساری تجاوزات تھیں، ان کو وہاں پر ہم نے موقع پر سے ریموو کیا۔ اس میں ضلع کونسل کا تمام عملہ بھی کل موجود تھا اور ہمارے تاجران کے نمائندے بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو مغربی بازار ہے گیلے وال کا، جو مشرقی بازار ہے، ان دونوں بازاروں کے اندر جتنی بھی انکروچمنٹ تھیں، پھٹے تھے اور تمام چیزیں جو پڑی تھیں وہ پہ ہم نے موقع کے اوپر ریموو کروائی ہیں۔ اور اس حوالے سے جو تجاوزات کے خلاف جو آپریشن جو ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاری ساری رہے گا۔ جی آپ نے حقائق جانے کہ میڈم اقرا مصطفیٰ کا یہی کہنا ہے کہ یہ آپریشن جو ہے یہ آن گوئنگ پروسیس ہے جو بلا امتیاز اگلے کئی دنوں تک جاری رہے گا، اور اس وقت تک جب تک شہر صاف نہیں ہوتے، گلیاں شہرات آپریشن جو کلین اپ کے زیر اثر آ کر تجاوزات سے پاک نہیں ہو جاتی، یہ آپریشن نہیں رکے گا۔ جی توسہ شریف میں 13 سالہ بچی کا زبردستی نکاح پڑھوا دیا گیا۔ نکاح خانے چند ہزار کے عوض نکاح پڑھوایا۔
तौसा में बाप ने 13 साला बेटी का निकाह पढ़ा कर रुखसत कर दिया। दुल्हन उम्मे कायनात की शनाख्ती कार्ड पर उम्र 13 साल जबकि निकाह पर उम्र 18 साल लिखी गई। निकाहनामे में उम्र की गलत इंदराज पर वालिद की मर्जी भी शामिल है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी करने पर वालिद, शौहर, निकाह खां और गवाहान के खिलाफ कार्रवाई का कानून मौजूद है। धुंध का मौसम शुरू होते ही ट्रैफिक हादसात में इजाफा होने लगा। रेस्क्यू टीम और ट्रैफिक पुलिस के रोड पक्का की जानिब से ज़्यादातर हादसात का मौजब बनने वाले लोडर रक्षों पर स्टिकर और रिफ्लेक्टिंग टेप लगाने की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं रमज़ान राना से। जी, जैसा कि फॉग और स्मोक का सीज़न चल रहा है और ट्रैफिक हादसात में भी बड़ी तादाद में एक इजाफा देखने में आ रहा है, इस हवाले से रेस्क्यू 1122 और जो ट्रैफिक पुलिस है वो मैदान में आई है और उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की है। जो लोडर रक्षे हैं सबसे ज़्यादा हादसात का मौजब वही बन रहे हैं। इस हवाले से जो लोडर रक्षे हैं उन पर रिफ्लेक्टिंग टेप लगाई जाती है ताकि जो सामने से जो आने वाली जो ट्रैफिक है उनको अंदाज़ा हो सके कि मोटरसाइकिल है या लोडर रक्षा है। इस बारे गुफ्तगू करेंगे। जी बताइएगा, लोडर रक्षों की वजह से किस हद तक हादसात में इजाफा हुआ है और इसके अलावा रिफ्लेक्टिंग टेप के अलावा कौन कौन से इक़दाम आप उठा रहे हैं हादसात की रोकथाम? जी, हम जो है आज पूरा कल से हमारी ये कैंपेन, सेफ्टी कैंपेन जारी है। स्पेशली डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद साहब की हदायत पर हमने ये कैंपेन जारी की है और चूँकि सीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा फोग प्रिवेल कर रही है पूरे इलाके में और इस वजह से बहुत से हादसात हो रहे हैं, तो हम जो है इसमें जो रिक्शा कार्स हैं उनको रिफ्लेक्टिव टेप्स लगा रहे हैं ताकि इनकी वजह से कोई दूसरों का नुकसान ना हो और हादसात से जो है कमी हो। तो उस हवाले से ये पूरा वीक जो है हम लोगों को जो है इसमें आगाही भी देंगे ताकि ख़ुद भी सेफ़ रहें, खुद सेफ़ सफ़र करें और दूसरों को भी जो है वो इसमें सेफ्टी का एहसास हो। जी, रेस्क्यू ऑफिसर आमिर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, वो बता रहे थे कि ख़ुद की सेफ्टी को भी मलूज़ खातिर रखें और दूसरों को भी सेफ़ रखें। इसके अलावा जो ट्रैफिक एहलकार है वो भी जो इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी बताइएगा, ये ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग की वजह से ट्रैफिक हादसात ख़ास तौर पर लोडर रक्षों की वजह से होते हैं। इस बारे ट्रैफिक पुलिस के जो आपके अफसरान हैं उनकी क्या हिदायत हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इनके? हमारे डीपी साहब की तरफ से और खुसूसन डीएसपी ट्रैफिक की तरफ से खुसूसी हिदायत है कि लोडर रक्षे हैं, जो कम उम्र बच्चे हैं, उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए ताकि हादसा से काफ़ी हद तक बचा जा सके। और इसी इनकी हिदायत की वजह से रश्कों, लोडर रश्कों में रिफ्लेक्टर टेप वगैरह लगाते हैं ताकि धुंध में आने वाली ट्रैफिक दूर से नज़र आ जाए और हादसा से, एक्सीडेंट से बचा जा सके। जी, रेस्क्यू के अलावा जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार इस मुहिम में हिस्सा ले रहे थे उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई, तो उनका भी यही कहना है कि जो उनके अफसरान हैं उनकी तरफ से वाज़ेह हिदायत हैं कि जो लोडर रक्षों के जो कम उम्र ड्राइवर हैं, जो गैर तरबियत याफ्ता हैं और जो बग़ैर लाइसेंस के लोडर रक्षा चलाकर एक जुर्म का इर्तिकाब करते हैं और दूसरों के लिए भी जानी और माली नुकसान का बाइस बनते हैं, उनके खिलाफ भी मौसर कार्रवाई करने की वाज़ेह हिदायत हैं। लोधरा में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस बीट 20 के ज़ेर एहतमाम 25वां यौम तासीस भरपूर जोश व खरोश से मनाया गया। शोहदा मोटरवे पुलिस के एहसाल सवाब के लिए कुरान ख़वानी की गई। बीट 20 के सब्ज़ाज़ार में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डीएसपी मोटरवे पुलिस हम्माद नासिर ने कौमी परचम को सलामी पेश की और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मोटरवे पुलिस की जानिब से कौमी शाहराह पर गाड़ियों के ड्राइवरों में तहाइफ और बच्चों में फूल, फ्रूट और जूसेस तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए डीएसपी हम्माद नासिर ने कहा कि मोटरवे पुलिस कौमी शाहराह पर आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल अपनी खिदमात पेश कर रही है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने मौसम को इंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी मुख्तलिफ किस्म के खाने खाकर सर्द मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं बुरेवाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद चौधरी से। हाँ जी बिल्कुल, मौसम सरमा के शुरू होते ही बुरेवाला के शहरियों ने सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ फूड स्टॉल का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुरेवाला में कैम एक टी स्टॉल पर। मेरे साथ कुछ शहरी में मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, आज आप दोस्तों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं? सर जैसे कि आपको पता है कि सर्दी की शिद्दत में जो है ना इजाफा हो चुका है और दिसंबर की पहली रात है आज, और वैसे भी रात इंजॉय करने के लिए और सर्दी को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और चाय के साथ जो अभी हम सर्दी की शिद्दत है वो कम कर रहे हैं और माशाल्लाह आपस में गप्पे शप्पे भी लगा रहे हैं और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि सर्दी की शिद्दत को कम किया जा सके इंस्टेंटली। आपने एक शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि दोस्तों के साथ इसी बहाने गपशप भी हो जाती है और चाय पीकर दोस्तों के साथ जो लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे हैं। जी, साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।